बंधुगण वर्तमान आपण आपणकर मुह बंद रखिबा शिखिबा उचित। संपूर्ण शांत मनरे सबकिछि पर्यवेक्षण करंतु। एहा कोनोसी हास्यास्पद कथा नुहे। आज जहा कुहा जाउछि ताहा एक चेतावनी एवं इतिहास सेही लोकंक भाग्यर साक्षी अटे जो माने चेतावनी को हालुका भाबरे नियंती। सेमानकर शेष केबे भल होई नाही। जदि आपण भाबुछंती जे सब किछि सुरुखुरुरे चालिछि, जदि आपण विश्वास करूछंती जे आपण असाधारण भावरे चतुर, जदि आपण भाबुछंती जे केही आपणकर कोनोसी क्षति करि परिबे नाही, तेबे आपण वर्तमान आपणकर सबुठारु बड़ भूल करूछंती। कारण जेपरि वायुरे एक अद्भुत श्वासरोधर भावना व्यापी जाउछि, जेपरि मन बिना कारण रे अस्थिर हेउछि, जेपरि निज घर भितरे थिबा लोकमाने मध्य अपरिचित लोक परि अनुभव करिबा आरंभ करिछंती, एसबु हेउछि किछि बंद हेबाकु जाउथिबार संकेत। एवं जेतेबेले दिव्य हाथ कहा उपरे ताला लगाई सेई ताला केवल भौतिक पथ एवं पथ पर्यंत सीमित नुहे। यह आपणकर कथा, आपणकर चिंताधारा एवं आपणकर समर्थनर उत्स को बंद करि दिए। तेणु आज शिखिबा पई प्रथम शिक्षा हेउछि आपणकर मोह बंद रखिबा शिखंतु। समस्तंकु सब किछि कहिबा, सोशल मीडिया रे प्रत्येक दुख प्रसारण करिबा, प्रत्येक योजना को अन्य मानक सम्मुख रे प्रकाश करिबा, एहा ही ठीक से ही भूल जहाँ आज एते लोकं को फसाई देइछि। आज नीरवता हेउछि शक्ति। आज चुप रहिबा एक प्रकारर सुरक्षा। आज कम कथा कहिबा निज जीवन रक्षा करिबा सहित समान। आपण निश्चित भाबरे अनुभव करिथिबे किछि लोक कोनोसी स्पष्ट कारण बिना आपणक विषय पचारुछंती। केतेक हठात अत्यधिक मधुरता सहित कथा हिबा आरंभ करिछंती। अन्य माने आपणक निष्पत्ति रे हस्तक्षेप करिबा आरंभ करिछंती। एहा कोनोसी संचोक नुहे। ए लोक माने चाहंती जे आपण निज पई एक फास बुणिबा निज जीभर व्यवहार करंतु। मने रखंतु जो घरे अत्यधिक कथबार्ता हुए से घरे प्रथमे फाट सृष्टि हुए। जो व्यक्ति सेमानकर प्रत्येक गतिविधि प्रसारण करिबार अभ्यास रखे से प्रथमे फासरे पड़ी जाए। सर्वशक्तिमान एही थर स्पष्ट संकेत पठाइछंती, सप्त अपेक्षा शांति बाछंतु। जदि आपण शांत रुहंती तेबे अनेक गुरुतर विपद निज निज बाटरू ओहरी जीव। किंतु जदि आपण आपणक पथरे अटल रुहंती, जदि आपण एही चेतावनी को अणदेखा करंती, तेबे आपण वर्तमान जहा पूर्वानुमान करिबारे विफल हुंती ताहा ही घटिब। अनेक लोक पचारंती आम सहित सब बेले एपरि काहेकि घटे, आमे काहेकि क्रोधरे पड़ी थाउ। किछि लोकंक पई अजाणतरे निज चारि पाखरे ईर्ष्यार एक आभा जमा हुए एवं जेतेबेले एही ईर्ष्या अत्यधिक होई जाए, यह केवल मंद इच्छा होई रही जाए। यह एक तालारे परिणत हुए। आपणकर प्रयास अटकी जिबा आरंभ करे। तुमर निष्पत्ति ओलटा प्रभाव पकाइबा आरंभ करे। आपणकर निजर प्रियजन माने मध्य आपणको भूल बुझिबा आरंभ करंती एवं ठीक सेतेबेले जणे व्यक्ति तांकर सबुठारु बड़ भूल करंती। क्रोधर आघातरे सेमाने आवेगपूर्ण भावरे कथा कुहंती। एहिठारे सब किछि भूल होई जाए। सेथिपाई आज यह अनिश्चित भावरे कुहा जाइछि। आपण जहा देखुचंती ताहा प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करंतु नाही। आपण जहा सुनुचंती ताहा तुरंत सत्य भावरे ग्रहण करंतु नाही एवं आपणकर मन को आसुथिबा प्रत्येक आवेग को स्वर दियंतु नाही। शांति तपस्वी मानकर स्वतंत्र क्षेत्र नुहे। प्रकृतरे शांति हेउछि कवचर सर्वोत्तम रूप। आपणक मध्यरु केतेक एबे मध्य हसुथिबे। एगुड़िक केवल भयभीत करिबार कौशल, किंतु जो माने पूर्वरु एपरि संकेत गुड़ी को हालुका भावरे खारज करथिले सेमाने आज एहाको अनुताप करूछंती। आज एहाकू एक चेतावनी भावरे विवेचना करंतु, नचेत एहा काली अनुतापरे परिणत हेब। जदि आपण हठात पुराणा विवाद को मने पकाइबा को पांती, जदि आपणकर अतीतर लोक माने कोनोसी स्पष्ट कारण बिना आपणकर पाखको जाउछंती, किंबा जदि आपणकर निद लगातार बाधा प्राप्त हेउछि, तेबे बुझंतु जे ईश्वरयंक ठारु संकेत स्पष्ट। जदि आज नहे तेबे बहुत शीघ्र अनेक नीरवतार प्रकृत मूल्य अनुभव करिवे
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଏହା ଖାପ ଖାଉଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମାତା ଦି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଜିତି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ନିରବତା ଦ୍ୱାରା ଜିତିଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆହୁରି ଟିକେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଲା ଲଗାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉଠାଯାଉଛି ଏବଂ ଘରେ ବାହ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଉତ୍ତେଜିତ ରହିଥାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ସଂକେତ ଯେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଶ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଗଲା, ଏକ ତୀର ପରି, ଏହାକୁ କେବେ ବି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କାହାକୁ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଉତ୍ତର କାଲି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କାମ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଠ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଲା ଅସହାୟତାରୁ ଜନ୍ମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନରୁ ଜନ୍ମିତ। କିଛି ଲୋକ ଭୁଲରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନୀରବତା ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ନୀରବ ରହିବା ଏକ ଶିକାରୀ ପରି, ଯେ ଆଘାତ କରିବାର ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ହଲାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ହସୁଥିବା ମୁହଁ ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସେ କେବେ ଖସିଯିବ, ସେ କେବେ କହିବ, ସେ କେବେ ନିଜ କଥାରେ ନିଜକୁ ଫସାଇବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଖେଳକୁ ଠିକ୍ ସେଠାରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଉପରୁ ସତର୍କବାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜର ପଥ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚେତାବନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଶେଷରେ ଅନୁତାପ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ଅଟକା ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ବିକୃତ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ସହିତ ଗୁଜବ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ନୀରବତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କରନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁତା ଏବେ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଣରେ ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତଥାପି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସରଳତାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜି ଚାଲନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଜନାର ଏକ ଜାଲ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଥରେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଛି। ଅସ୍ଥିରତା, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧତା, ଭୟ, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ହଠାତ୍ ବିଫଳତା, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅଶୁଭ ପରିବେଶ କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ କ୍ଷତ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମିଠା
ମିଠା କଥା କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଯାଞ୍ଚ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଈର୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ନକାରାତ୍ମକତାର ଏକ ଘନ ମେଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେପରି କେହି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବିଛାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଅନେକ ଥର ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ମନର ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅକଥନୀୟ ଭୟର ହଠାତ୍ ଉଷ୍ମତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବାର ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ରହୁନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର। ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ନିକଟତର ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସାଧାରଣ କିଛି ଭାବି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ହସ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଘୃଣାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତାସର ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ। ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେହି ମହିଳା, ସେହି ମୁହଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ପରେ ଝଡ଼ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଖେଳ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବା ଶତ୍ରୁ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧୂର୍ତ୍ତ, ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୟଭୀତ କରେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ଆପଣ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ତୀବ୍ର ଘୃଣା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଏହି ଘୃଣାର ନିଆଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଈର୍ଷାକୁ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଏହି ଶତ୍ରୁତା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଅବନତି ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଘରେ ପରିବେଶରେ ହଠାତ୍ ଭାରୀପଣ, ଅସ୍ଥିର ରାତି, ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା, ସାମାନ୍ୟ କଥା ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ଏକ ନିରନ୍ତର ଭାବନା, ଏସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସଂକେତ। ଏବଂ ଏହି ଖେଳରେ କେବଳ ନିଷ୍ଠୁର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଏହା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ମିଥ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଜାଲ ବୁଣିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଗୁଳି ବାଣ୍ଟିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୁହଁରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ମୁଖ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଘେରି ରହନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ତିକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଆତ୍ମା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଛି ତାହା ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ପରିସର ବାହାରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ହସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସବୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚା ପିଇଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ହେକ୍ସ ପକାଇଥାଏ। ଏକ ହେକ୍ସ ଯାହା ଏବେ ଫାଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେହି ଫାଶ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଝଟକା ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସେପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀରତମ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି। ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହାନା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିକାର କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର। ନଚେତ୍ ସେହି ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ କହିବେ, ଯଦି ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବତା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଲିବ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ହଜି ସାରିଛି, ଆପଣ ଚିତ୍କାର କରିବେ କିନ୍ତୁ କେହି ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ରାତିର ଆଚ୍ଛାଦନ ତଳେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଡାକି ଏକ କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି କଣ୍ଢେଇ କେବଳ ଖେଳନା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛି। ଏହାର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଦ କରୁଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଭୟର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ, ତାପରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଛକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଠିଆ କରାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ସେହିଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବିବାଦ ଏବଂ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଏବଂ ଜଣକ ପ୍ରୟାସରେ ବାଧା ଏବଂ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟେ। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଦୂଷିତ ନିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଭାବ। ତଥାପି ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଜାଳି ଘର ସାରା ଧୂଆଁ ବୁଲାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣ 11ଟି ପାନପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାନପତ୍ର ଉପରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆପଣ ରାମ ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମାଳ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟିଳ କରୁଥିବା ଜଟିଳତାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ।